ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. ಇಂದು ಫಾಲ್ಗುಣ ಬಹುಳ ಚತುರ್ಥಿ ಮಂದವಾಸರ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರವಾಸರ. ಈ ಶನಿವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಸ್ತೋತ್ರಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಶ್ರೀ ಗುರು ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಓಂ ಅಖಂಡ ಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತೇನ ಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರುರೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಸಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಚಿನ್ಮಯಂ ವ್ಯಾಪಿ ಯತ್ ಸರ್ವಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಸಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಸರ್ವಶ್ರುತಿ ಶಿರೋರತ್ನ ವಿರಾಜಿತ ಪದಾಂಬುಜಃ ವೇದಾಂತಾಂಬುಜ ಸೂರ್ಯೋ ಯಃ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಚೈತನ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಃ ವ್ಯೋಮಾತೀತೋ ನಿರಂಜನಃ ಬಿಂದುನಾದಕಲಾತೀತಃ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ
समारूढः तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದ ಜಪ 2 ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. 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 ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ಶ್ರೀರಾಮನ ಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय रघुनंदन जय जय राम। जय रघुनंदन जय जय राम। जय जगज्जननी जानकी राम।
जय जगज्जननी जानकी राम। नव नव कोमल मेघ श्याम। नव नव कोमल मेघ श्याम। भवहरण भद्राचल राम। भवहरण भद्राचल राम। भयहरण भद्राचल राम। भयहरण भद्राचल राम। दशरथ नंदन हे परंधाम। दशरथ नंदन हे परंधाम। दशमुख मर्दन श्री रघुरम। दशमुख मर्दन श्री रघुरम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। भद्राचल रामदास महाराज की जय। अयोध्यापति श्री रामचंद्र महाराज की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये।
हर हर महादेव शंभो। ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಪ್ತದಶೋಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕದ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ಸಪ್ತದಶೋಧ್ಯಾಯಃ ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗಃ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ಯಜಂತೆ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಾಃ ತೇಷಾಂ ನಿಷ್ಠಾ ತು ಕಾ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ವಮಾಹೋ ರಜಸ್ತಮಃ. ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ತ್ರಿವಿಧಾ ಭವತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ದೇಹಿನಾಂ ಸಾ ಸ್ವಭಾವಜಾ ಸಾತ್ವಿಕೀ ರಾಜಸೀ ಚೈವ ತಾಮಸೀ ಚೇತಿ ತಾಂ ಶೃಣು. ಸತ್ವಾನುರೂಪಾ ಸರ್ವಸ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭವತಿ ಭಾರತ. ಶ್ರದ್ಧಾಮಯೋऽಯಂ ಪುರುಷಃ ಯೋ ಯಚ್ಛ್ರದ್ಧಃ ಸ ಏವ ಸಃ. ಯಜಂತೆ ಸಾತ್ವಿಕಾ ದೇವಾನ್ ಯಕ್ಷರಕ್ಷಾಂಸಿ ರಾಜಸಃ. ಪ್ರೇತಾನ್ ಭೂತಗಣಾಂಶ್ಚಾನ್ಯೇ ಯಜಂತೆ ತಾಮಸಾ ಜನಾಃ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಸತ್ವಾನುರೂಪ ಸರ್ವಸ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭವತಿ ಭಾರತ. ಶ್ರದ್ಧಾಮಯೋऽಯಂ ಪುರುಷಃ ಯೋ ಯತ್ ಶ್ರದ್ಧಃ स एव सह. हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है. अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है. According to one's existence under the various modes of nature, one evolves a particular kind of faith. The living being is said to be of a particular faith according to the modes he has acquired. सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं. रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और
तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूछते हैं. Men in the mode of goodness worship the demigods. Those in the mode of passion worship the demons. And those in the mode of ignorance worship ghosts and spirits. ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದರದರಂತೆ ಅವರವರ ಆಚರಣೆಗಳು. ತ್ರಿವಿಧಾ ಭವತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ. ಮಾನವರ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ ಮತ್ತು ತಾಮಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿವೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಎಲ್ಲರ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಅವರವರ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತನು ಯಾರು ಎಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನು ಸ್ವತಃ ಅದರಂತೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಯಾರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಸ್ವರೂಪವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಜಂತೆ ಸಾತ್ವಿಕಾಹ ದೇವಾನ್ ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ರಾಜಸಾಹ ಪ್ರೇತಾನ್ ಭೂತಗಣಾನ್ ಚ ಅನ್ಯೇ ಯಜಂತೆ ತಾಮಸಾಹ ಜನಾಃ. ಸಾತ್ವಿಕಾಹ ಸಾತ್ವಿಕರು ದೇವಾನ್ ಯಜಂತೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಸಾಹ ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ರಾಜಸ ಪುರುಷರು ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವರು. ಅನ್ಯೇ ಇನ್ನಿತರೆ ತಾಮಸಾಹ ಜನಾಃ ತಾಮಸ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರೇತಾಂಚ ಭೂತಗಣ ಯಜಂತೆ ಪ್ರೇತ ಮತ್ತು ಭೂತಗಣಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾತ್ವಿಕರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು, ರಾಜಸ ಪುರುಷರು ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದ ತಾಮಸ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರೇತ ಭೂತ ಗಣಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೋಡುವ ಈ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ. ತತಶ್ಚ ಕಾರ್ಯೇಣ ಲಿಂಗೇನ ದೇವಾದಿ ಪೂಜೆಯ ಸತ್ವಾದನಿಷ್ಠಾ ಅನುಮೇಯ ಇತ್ಯಾಹ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯವಾದ ದೇವತೆಗಳೇ ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದೆಂಬ ಗುರುತಿನಿಂದ ಸತ್ವವೇ ಮುಂತಾದ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ನಿಶ್ಚಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸತ್ವನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಊಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವ ಪೂಜೆಯೇ ಮುಂತಾದದ್ದು ಗುರುತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಗುರುತು ಆಯಾ ಜೀವನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಜಂತೆ ಪೂಜೆಯಂತಿ ಸಾತ್ವಿಕಾ ಸತ್ವನಿಷ್ಠಾ ದೇವಾನ್ ಯಕ್ಷರಕ್ಷಾಂಸಿ ರಾಜಸಾಹ ಪ್ರೇತಾನ್ ಭೂತಗಣಾಂಶ್ಚ ಸಪ್ತಮಾತ್ರಕಾದೀಂಶ್ಚ ಅನ್ಯೇ ಯಜಂತೆ ತಾಮಸಾಹ ಜನಾಃ. ಸಾತ್ವಿಕರು ಸತ್ವನಿಷ್ಠರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಯಜನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಸರು ಯಕ್ಷರನ್ನು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಿಕ್ಕ ತಾಮಸ ಜನರು ಪ್ರೇತಗಳನ್ನು ಸಪ್ತಮಾತ್ರಿಕೆಯರೇ ಮುಂತಾದ ಭೂತಗಣಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಈ 4ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 25ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ. ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯ ಯೋಗದಲ್ಲಿ 25ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು, ಯಾರು ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಅವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವರೋ ಅವರಿಗೂ ಯಾಗದ ಫಲವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಆಗಿಯೇ ತೀರುವುದು. ಯಾಂತಿ ದೇವವ್ರತ ದೇವಾನ್ ಪಿತೃನ್ ಯಾಂತಿ ಪಿತೃವ್ರತಃ ಭೂತಾನಿ ಯಾಂತಿ ಭೂತೇಜ್ಯಾಃ ಯಾಂತಿ ಮದ್ಯಾಜಿನೋಪಿ ಮಾಂ. ದೇವವ್ರತರಾದವರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರುವರು, ಪಿತೃವ್ರತರಾದವರು ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಸೇರುವರು, ಭೂತೇಜ್ಯರು
ಭೂತಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾಗ ಮಾಡುವವರು ನನ್ನನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಈ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 25ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯೇ ಈ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಯಾರು ಯಾವ ಯಾವದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅದರಂತೆ ಅವರ ಯಜನ, ಅವರ ಪೂಜೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಗುಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರ ಆರಾಧನೆಗಳು ಇರುವುದು. ಯಾರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುವುದೋ ಅದರಂತೆ ಅವರ ಆಚರಣೆ, ಉಪಾಸನೆ. ಮನದ ಭಾವಿತ ಕೊಪ್ಪು ಉಪಕರಣ ನಮಗಿಲ್ಲ, ಎಣಿಕೆಗಳ ಪೂರೀಪ ಸಾಧನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಜನುಮ ಜನುಗಳಿಂತು ಪೇಚಾಟ ತಿಣುಕಾಟ, ಮುನಿವುದಾರಲಿ ಹೇಳು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮುನಿವುದಾರ ಹೇಳು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಭಾವಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಧನಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾಧನಗಳ ಅಥವಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಕೊರತೆ ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಿಂದಲೂ ಕಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ತಿಣುಕಾಟ ಮತ್ತು ಪೇಚಾಟಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ಏಕಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಯಾರಲ್ಲಿ ದೂರುವುದು ಎಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗಹನವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ನಮಗೆ ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಮನದ ಭಾವಿತ ಕೊಪ್ಪು ಉಪಕರಣ ನಮಗಿಲ್ಲ, ಎಣಿಕೆಗಳ ಪೂರೈಪ ಸಾಧನಗಳಿಲ್ಲ. ಜನುಮ ಜನುಮಗಳಿಂತು ಪೇಚಾಟ ತಿಣುಕಾಟ, ಮುನಿಪುದಾರಲಿ ಹೇಳು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. There are no apparatus that are similar to what we have imagined. There are no means to see through our calculations. The same cycle of misery and helplessness is repeated in all the lives. Tell me, who should I be angry with? Mankutimma. ಭಾವಿತ ಕೊಪ್ಪುವ ಉಪಕರಣ. ಭಾವಿತ ಕೊಪ್ಪು ಉಪಕರಣ, ಭಾವಿತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವ ಉಪಕರಣ. ಜನುಮ ಜನುಮಗಳಿಂತು, ಜನುಮ ಜನುಮಗಳು ಇಂತು. ಮುನಿವುದಾರಲಿ, ಮುನಿವುದು ಆರಲಿ. ಉಪಕರಣ, ಸಾಧನ. ಪೂರೈಪ ಅಥವಾ ಪೂರೈಪ, ಪೂರೈಸುವ. ಮುನಿವುದು, ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದು. ಯಾರಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದು? ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಭಾವಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೂರ್ತ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಭಾವ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಹುಚ್ಚು ಭಾವಗಳಿಗೂ ಮೂರ್ತ ರೂಪ ಕೊಡಲಾಗುವುದೇ ಎಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಸಾಧಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಧನಗಳ ಅಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆ, ಉಪಕರಣಗಳ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆ ನಾವು ನಲುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಅನುಭವವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಯ ಅಪರಿಮಿತ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪರದಾಟ, ಸೆಣಸಾಟಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತಾನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿ ಅಳೆದು ಸುರಿದು ತನ್ನ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಸಿಕ್ಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ
ಬಹುಶಃ ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಸಾಧನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ತೃಪ್ತಿಯಾದರೂ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಬರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳು, ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ತೂಗಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಹಿತವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು, ಕಲಿತ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಹಜನರ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಾವು ಸಹ ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಧಾರಿತರಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ತತ್ವ ವಿಚಾರ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ತತ್ವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಯೂ ಕೂಡ ಸಾಗುವುದು. ಉಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ.